آج ہم نے پڑھنا ہے جی لیکچر نمبر 35۔ اگر پہلی بار چینل کو ڈسکور کیا بالکل سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا شروع کریں۔ لیکچر 1 سے پوری پلے لسٹ پڑی ہے میرے اسی چینل پہ۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کی ایک نعمت کا ذکر کرتا چلوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ایشیا میں اگر کسی بھی بندے نے کورین زبان کی گرامر یا ڈائیلاگز اس طریقے سے سکھائے ہوں یا اس اچھے انداز سے سکھائے ہوں تو کائنڈلی مجھے ضرور انفارم کیجئے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 35 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، لیکچر نمبر 34 آپ کو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، ورنہ یہ لیکچر آپ کے بالکل اوپر سے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکچر نمبر 34 میں ہم نے جو ہے پریزنٹ ٹینس سیکھا تھا، آیو، اویو اور ہیو کا ہم نے استعمال سیکھا تھا۔ اب مثالیں دے دے کے میں نے جو چیزیں آپ کو واضح کروائی تھی، 3 کیٹیگریز والے میں نے جو ہے وہ آپ کو ورب بتائے تھے، ہادہ والے، اکیلے دا والے اور ایسے دا والے جن کے نیچے پچھم بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ان کی مثالوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ صرف ایک مثال اور دوں گا اور پھر ہم بک کی طرف چلیں گے۔ بک پر جو گرامر کی مثالیں دی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں گے، ایکسرسائز کو وغیرہ کو حل کریں گے، ڈائیلاگس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایک مثال کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ہادہ۔ اکیلا میں نے ہادہ لکھا، اس کا لفظی ترجمہ ہے کرنا۔ بس اتنا ہی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو پریزنٹ بنانا ہے۔ ہم نے اس ورب کو پریزنٹ بنانا ہے، تو پریزنٹ کی گرامر اس کے ساتھ لگائیں گے۔ پریزنٹ کی گرامر کون کون سی ہے؟ آیو، اویو اور ہیو۔ ان تینوں میں سے ہر بار ہم ایک ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ورب کس ٹائپ، ورب یا ایڈجیکٹو کس ٹائپ کا، ہادہ والا ہے، اکیلا دا والا ہے یا دا والا ہے اور نیچے پچھم بھی ہے۔ وہ میں نے آپ کو الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپلین کر دی۔ مزید مثالیں بھی دیتا چلوں گا۔ ابھی بک کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو پریزنٹ بنانا ہے، تو اس کے ساتھ آیو لگائیں، اویو لگائیں یا ہیو لگائیں۔ تو جو ہادہ والا ورب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیو لگاتے ہیں۔ اب یہ صرف ہادہ ہی ہے ہمارے پاس، تو جب اس کو پریزنٹ بنائیں گے یہ ہادہ پورا کا پورا ہیو میں بدل جائے گا۔ کل آپ اچھے سے یہ چیز سمجھ چکے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ نہ ماریے گا، آپ کا شارٹ کٹ کوئی کام نہیں آئے گا آپ کو گرامر جو ہے 8ویں چیپٹر کی، اس سے 7ویں چیپٹر کی بھی، 6ٹھے چیپٹر کی بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا پڑے گا۔ ہر لیکچر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک لیکچر آپ کو تب سمجھ آئے گا جب اس سے پچھلا سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہادہ پورا کا پورا ہیو میں بدل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہادہ کا مطلب تھا کرنا، جب لیکن میں نے یہ پریزنٹ کی گرامر اس کے ساتھ لگائی، یہ ہیو بن گیا، تو اس کا ترجمہ کرنا سے بدل کے بن گیا کرتا ہوں یا کر رہا ہوں یا کرتی ہوں یا کر رہی ہوں یا کر رہے ہیں، مطلب کہ پریزنٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی بک کی طرف۔ اب ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ والی گرامر آپ سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آیو، اویو اور ہیو۔ آپ نیچے جو مثالیں لکھی ہیں دیکھیں، ایک مثال، دوسری مثال اور تیسری مثال۔ ایسے جو بھی گرامر ہوتی ہے میں اس کو رجسٹر پہ سمجھایا کروں گا، خود سے مثالیں دیا کروں گا، اور اس کے بعد بک پہ آ کے ہم ان مثالوں کو بھی پڑھا کریں گے۔ تو یہ چیز آپ کے کسی کام کی نہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے نا سارا کچھ، وہ انہوں نے ایسے کورین میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے پڑھنی ہے یہ والی مثالیں۔ مثال نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کھا، اس کا معنی کچھ نہیں ہے، یہ فرضی بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بندے کا نام ہے، یہ پرسن 1 اور یہ جو ہے یہ پرسن 2 ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ پرسن 1، یہ پرسن 2، یہ پرسن 1 اور یہ پرسن 2۔ اب ایک مثال، 2 اور 3 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی۔ لکھا ہوا ہے چھگم۔ چھگم کا مطلب ہوتا ہے اب، ناؤ، ٹھیک ہے۔ چھگم اب۔ مو کا مطلب ہوتا ہے کیا، اب کیا۔ آگے دیکھیں، اب ذرا غور کرنا ہے، اصل اس لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے۔ اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس نے کیسے گرامر لگائی ہے اس کے ساتھ۔ اصل میں ہمارے پاس لفظ تھا ہادہ، یہ والا لفظ تھا۔ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کرنا۔
अभी मैंने इसकी मिसाल दी है, फिर आपको दे रहा हूँ इसकी मिसाल। इसका लफ्ज़ी मतलब है करना। उन्होंने क्या किया, किताब वालों ने इसको प्रेजेंट बनाया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ये वाली आयो ओयो या हेयो, तीनों में से एक ही लगनी है ना। हादा वाले के साथ हमेशा हेयो लगता है, आप समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हादा को जब प्रेजेंट बनाया, हादा के साथ हेयो लगा, तो पूरा का पूरा हादा किस में बदलता है, हेयो में बदलता है। ये हादा बदल गया हेयो में, ठीक हो गया जी। अब हादा का मतलब क्या था, करना, लेकिन जब ये प्रेजेंट की ग्रामर इसके साथ लगाई तो करना से इसका तर्जमा, करना से बदल के इसका तर्जमा हो गया करता हूँ या कर रहा हूँ या कर रहे हो, ठीक हो गया। ता है, ती है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसकी साइन और अलामत है, प्रेजेंट टेंस की। तो देखें, छिगम अब मो क्या हेयो, कर रहे हो, ठीक है, साथ में उसने सवालिया निशान भी लगा दिया, तो ये सवाल भी बन गया, लेकिन प्रेजेंट में। अब क्या कर रहे हो। अब दूसरा शख्स जो फर्जी बंदा जिसका नाम ना है, वो कहता है टेलीविजनल, टेलीविजन यानी कि टीवी, आगे लिखा हुआ है फायो, देख रहा हूँ। अब जरा इस पे गौर करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या किया उसने। असल में लफ्ज़ है हमारे पास फोदा, जिसका मतलब है देखना, ठीक हो गया। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, देखना। अब ज़रा गौर करना है मेरी बात पे, इसका मतलब है देखना, ठीक है। ये भी चलिए लिख लेता हूँ साथ। किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाया। इसको उन्होंने जब हमने प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, या आयो है, या ओयो है, या हेयो है, ठीक है। तो ये हादा वाला वर्ब तो है नहीं, इसलिए इसके साथ हेयो तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर बात है आयो या ओयो ही लगेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दा को कट करेंगे। दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास बचेगा सिर्फ इतना, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब दा को कट करके हम एंड वाले वावल को देखेंगे। अगर तो एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ, तो हम इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाएंगे। अगर वावल इन दोनों के अलावा कोई भी हुआ तो ओयो लगाएंगे, ठीक है। तो वावल ये एंड वाला ओ वावल है, तो मतलब इसके साथ आयो लगेगा। अभी मैंने लगाया नहीं है, मैंने सिर्फ फैसला किया है, मैं आपको बताता हूँ लगा के भी। ये मैंने इसके साथ आयो लगाना है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे तवज्जो दें। अब इन दोनों को, इसको और इसको जब हमने साथ जोड़ के लिखना है, साथ मिला के लिखना है, तो मैंने बताया था कि वावल भी मिक्स होंगे, आपको याद होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई पश्चिम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पश्चिम होता, तो जब इसको और इसको साथ जोड़ के लिखते तो इनके वावल मिक्स ना होते, ठीक है। अब लिहाजा पश्चिम नहीं है, तो इनको जब साथ जोड़ के लिखेंगे तो इनके वावल मिक्स होंगे। अब ज़रा गौर करते जाना है आपने स्टेप बाय स्टेप। ओह सॉरी, गलती हो गई, ये मैंने वावल नहीं लिखना था। आप देखें, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल, ये दोनों आपस में जमा होंगे। ओ प्लस आ, ये जमा होंगे, तो जब ये दोनों वावल जमा होते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा वाह। ये वाला वावल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं वाह। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन सा वावल किसके साथ जमा हो तो कौन सा जवाब हमारे पास आता है, ठीक हो गया। ये भी मैंने वैसे ही लिख दिया, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल दोनों जमा हो के हमारे पास क्या बन गया, वाह वावल बन गया। तो नीचे हम लिख देंगे वाह, ये लिख दिया मैंने वाह, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ मेरे पास ये बचा, तो मैं इसको उठा के वैसे का वैसे लिख दूंगा। ये वाला ईयोंग भी खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक हो गया। अब जरा देखें, फोदा का मतलब था देखना, लेकिन जब इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ये बन गया फायो।
तो पहले इसका मतलब था देखना, जब प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो इसका तर्जुमा देखना से बदल जाएगा कि देख रहा हूँ या देखता हूँ या देख रही है या देखती है। ठीक है, ती है, रहा है, रही है, ये आएगा, ये प्रेजेंट का साइन है। तो अब ज़रा गौर करें, देखें किताब वालों ने कैसे किया है। उसने उसको सवाल किया था, छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। आगे जवाब आएगा टेलीविजनल, टेलीविज़न यानी कि टीवी, फायो देख रहा हूँ या देखता हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई भी तर्जमा कर लें। अब मसला कहाँ बनना है, जिस बंदे ने कहना है टेलीविज़न देख रहा था, फ़ौरन गलत हो जाना है सेंटेंस। ठीक है, था जो है वो पास्ट की निशानी है। अगर किसी ने कहा टेलीविज़न देखूंगा, वो भी गलत हो जाएगा, गा फ्यूचर की इलामत है। ग्रामर इसके साथ उन्होंने प्रेजेंट की लगाई, तो तर्जमा अगर आप पास्ट में या फ्यूचर में करेंगे तो सेंटेंस गलत ही होना है ना आपका। अब दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। मैंने वो मिसालें अरेज कर दी हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरी मिसाल को भी ऐसे ही समझाना है। आप किसी ब्रांड लेवल के यूनिवर्सिटी से पढ़े हज़ारों रुपए दे के, ठीक है, फ्यूल का भी खर्चा हो, उसकी फीसों का भी खर्चा हो, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप सीखेंगे। यही मुकम्मल चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्लाह का फजल के साथ। दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। दूसरी मिसाल में ये फर्जी बंदा बन जो है, ये कह रहा है जी, छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। वही पहली वाली लाइन हूबहू यहाँ भी आ गई। ठीक है, हादा था करना, हादा से हेयो बना कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये समझाया था अभी। तो दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कोफीरल, कॉफ़ी। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद है कॉफ़ी, और रल मार्कल है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं। अगर सिर्फ इतना आपके पास आ जाए, इससे मुराद भी कॉफ़ी है, पूरा आ जाए तब भी मुराद क्या है, कॉफ़ी ही है। आ गया माशयोयो, पी रहा हूँ। अब ज़रा गौर करना है इस लफ्ज़ पे। असल में ये लफ्ज़ हमारे पास था माशीदा, जिसका मतलब है पीना। ठीक हो गया, माशिदा का मतलब है पीना। अब उस किताब वाले ने क्या किया, किताब वाले ने इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर ये है या ये है, ये है या ये है। ये हादा वाला वर्ब नहीं है, इसलिए उसने इसके साथ हेयो नहीं लगाया। ठीक है, तो जब हेयो नहीं लगेगा तो आयो लगेगा या ओयो लगेगा। तो मैंने दा को कट कर दिया, उदा को कट करके मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ ये बचा जी। अब दा को कट करके मैंने एंड वाले वावल को देखना है, एंड वाले वावल को। अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो इसको मैं प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा। अगर वावल एंड वाला इन दोनों के अलावा कोई भी हुआ तो मैं इसको प्रेजेंट बनाने के लिए ओयो लगाऊंगा। ठीक हो गया, एंड वाला वावल ना ही आ था ना ही ओ है। ठीक है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ओयो लगाएंगे, जमा ओयो। ये मिसाल मैंने कल भी आपको समझाई थी, लेकिन फिर आज चलें आपकी रिवाइज हो जाएगी, किताब में आई जो है। अब हमने इन दोनों को आपस में साथ जोड़ के लिखना है। तो जब इनको आपस में साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, इनके वावल क्या होंगे जी, आपस में मिक्स हो जाएंगे, एंड वाले वावल। इतनी चीज़ वैसे ही आ गई, ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल मिक्स होंगे। तो जब ई वावल जमा होता है, मिक्स होता है ओ वावल में, तो हमारे पास एक नया वावल बन जाता है जिसको हम कहते हैं यो वावल। ठीक हो गया, ये वाला ई वावल, ये वाला ओ वावल, दोनों जमा होके हमारे पास यो आ गया है। ठीक है, ये वाला ई योंग वैसे ही ख़त्म हो गया, तो ये बाकी बचा, इसको हूबहू वैसे ही लिख देंगे। माशीदा पीना, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी, बन गया माशयोयो। अब पीना से इसका तर्जमा बदल गया पी रहा हूँ या पीता हूँ या पी रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया। उसका सवाल क्या था, छिगिम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। जवाब आया दूसरे बंदे का, वो कह रहा है कोफिरल कॉफ़ी माशयोयो
पी रहा हूँ, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि पी रहा था, गलत हो जाना है। अगर किसी ने कहा कि पीऊँगा, तब भी गलत हो जाना है, क्योंकि ग्रामर जोन सी लगी, तर्जमा वही करना है। ग्रामर प्रेजेंट की लगी है इसके साथ, तो फिर ये बना है माशियो, तो तर्जमा भी प्रेजेंट में ही आएगा ना। ये मेन चीज़ को आपने समझना है। अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं जी। तीसरी मिसाल में पहला बंदा, ये फर्जी बंदा कहता है छिगिम अब उन दोंग है यो एक्सरसाइज कर रहे हो। अब ज़रा गौर करना है असल में ये लफ्ज़ क्या है इस लफ्ज़ पे। अब असल में ये लफ्ज़ है हमारे पास पूरा लफ्ज़ उन दोंग हादा। इसका मतलब है एक्सरसाइज करना, यानी कि वर्जिश करना, वर्जिश करना, ये बस इसका मतलब है। ठीक हो गया। अब किताब वाले ने क्या किया, उसने इसको प्रेजेंट बनाया। प्रेजेंट बनाने के लिए हमारे पास थी एक ये आयो, ओयो और हेयो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आयो लगाएं, ओयो लगाएं या हेयो लगाएं। तो ये हादा वाला वर्ब है, देखें उन दोंग हादा, इस पे एंड पे हादा आ रहा है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम हेयो लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज हूबहू वैसे ही आ गई नीचे। तो ये हादा के साथ जब हमने हेयो लगाया तो पूरा का पूरा हादा किस में बदल जाता है, हेयो में बदल जाता है। ठीक है, साथ में उसने जो है वो क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब उन्दोंग हादा का मतलब है वर्जिश करना, लेकिन जब उसने देखें गौर करें इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है, ये जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, तो इसका तर्जमा वर्जिश करना से बदल के इसका तर्जमा हो गया वर्जिश कर रहे हो या वर्जिश करते हो। ते हो, रहे हो, ये किसकी निशानी है, ये प्रेजेंट की निशानी है। छिगम अब उन्दोंग है यो, वर्जिश कर रहे हो। अगला बंदा जवाब दे रहा है आनियो। आनियो का मतलब होता है नहीं, ठीक हो गया। आगे कहता है जी छोनियोगल। अब अकेला छोनियो गाएगा, इस चीज को जरा कॉपी पे समझते हैं। असल में हमारे पास लफ्ज़ था जी छोन्योगिल मोक्ता। छोन्योगिल मोक्ता का मतलब है कि शाम का खाना खाना, यानी कि डिनर खाना, ठीक है, रात का खाना जिसको कहते हैं हम। अब उसने क्या किया, छोन्योगल तो वैसे ही आ गया, क्योंकि ग्रामर हमने अगले हिस्से के साथ लगानी होती है, जो दा वाला होता है या हादा वाला होता है, ठीक है, उसके साथ लगानी होती है। तो ये हादा वाला नहीं था, इसलिए इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। छोन्योगिल मैंने हूबहू वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब उसने मोक्ता के दा को कट किया किताब वाले ने, तो क्या रह गया मेरे पास, अकेला मोक रह गया, ठीक है। अब हमने इसके एंड वाले वावल को देखा। एंड वाला वावल मैंने बार बार बताया, या आ हो या वावल ये वाला आ या ओ, तो अब हम आयो लगाते हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो, जैसे कि ये वावल इन दोनों के अलावा है, तो फिर ओयो लगाते हैं। तो हमने क्या लगाना है, इसके साथ ओयो लगाना है, ठीक है। अभी मैंने लगाया नहीं, सिर्फ साथ लिखा है। उसके बाद अगला स्टेप क्या किया, इन दोनों को जब हमने साथ जोड़ के लिखना है, तो आपको पता है वावल मिक्स होते हैं, लेकिन अगर नीचे इसके पश्चिम हो तो वावल मिक्स नहीं होते। अच्छे से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक्सप्लेन किया था, इससे पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के हूबहू इसके साथ लिख देंगे, कोई वावल मिक्स नहीं करेंगे। ये तो साथ में वैसे ही लिखा गया छोन्योगिल, जिसका मतलब सिर्फ है शाम का खाना, ठीक है, और इसका मतलब है खाना, टू ईट। तो मोक को भी मैंने वैसे लिख दिया, ओयो को भी मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। छोन्योगिल मोक्ता का मतलब क्या है, शाम का खाना खाना, लेकिन छोन्योगिल मोगोयो का मतलब है कि शाम का खाना खाता हूँ या शाम का खाना खा रहा हूँ। अब देखें यही चीज़ हूबहू बुक वाले ने लिखी है, ज़रा गौर करें इस पे। छोन्योगिल मोगोयो, यहाँ पे आ जाएं, छोन्योगिल मोगोयो, ठीक हो गया, शाम का खाना खा रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट टेंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अहम था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
اب ہم کیا کریں گے، اسی 8ویں چیپٹر کی گرامر نمبر 2 سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم واپسی اس پہلے پیج پہ آ کے ان ڈائیلاگس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسری گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری گرامر پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے من بوب۔ من بوب کا مطلب ہوتا ہے گرامر، آگے لکھا ہوا ہے 2 یعنی کہ گرامر نمبر 2۔ تو یہ آگے گرامر لکھی ہوئی ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، یہ اس کی طرح مشکل گرامر نہیں ہے۔ دو باتیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ جو گرامر لکھی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورین زبان میں جب بھی جگہ کا ذکر ہو، کوئی بھی جگہ کا نام آئے، مثال کے طور پہ فیصل آباد، لاہور، کوریا، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، دلی، اس شہروں کے نام بھی جگہ میں شمار ہوتے ہیں نا، یا میں گھر کی بات کروں، گھر ہو گیا، اسکول ہو گیا، کالج، یعنی کہ جہاں بھی جگہ کا ذکر آئے گا اس کے ساتھ یہ لکھا ہوگا۔ یہ کیا ہے جی؟ اے ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اے۔ یہ مارکر ہے ایک، ٹھیک ہے، جو جگہ کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ تو ایک بات درست ہوگی۔ دوسری بات اس کے بارے میں، جہاں بھی یہ آئے اس کا لفظی ترجمہ زیادہ تر اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے میں۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے طریقہ اس کو سمجھنے کا، کہ جہاں بھی یہ اے لکھا ہو آپ نے اس کا لفظی ترجمہ کیا کرنا ہے؟ میں، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے نیچے مثالیں دی گئی ہیں، ان مثالوں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی مثال کو پڑھتے ہیں جی۔ یہ پہلی مثال لکھی ہے، آگے لکھا ہوا ہے کھا، ٹھیک ہے، یہ فرضی پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میوت۔ میوت کا مطلب ہوتا ہے کتنے، شی کہتے ہیں بجے۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا بھول گیا۔ ایک تو دیکھیں یہ جگہ کے ساتھ لگے گا، میں نے بتایا جہاں بھی جگہ کا ذکر آئے یہ مارکر ساتھ لگا ہوگا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے جہاں بھی ٹائم کا ذکر ہوگا نا، جہاں بھی ٹائم کا ذکر ہوگا تب بھی یہ اے مارکر لگا ہوگا۔ بس یہ 3 چیزیں یاد رکھ لینی ہے کہ ایک تو یہ مارکر جو ہے یہ جگہ کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا یہ ٹائم کے ساتھ لگتا ہے، تیسرا اس کا زیادہ تر جو ترجمہ ہے وہ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں، ٹھیک ہو گیا؟ کبھی کبھار یہ اے لکھا ہوا آئے تو ہم اس کا ترجمہ میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر اس کا ترجمہ میں ہی ہوگا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لینی ہیں۔ پہلی مثال کو پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال میں فرضی بندہ، یہ بندہ میوت کتنے، شی کا معنی میں نے آپ کو سکھایا تھا جب آپ ٹائم دیکھنا سیکھ رہے تھے۔ شی کا معنی ہوتا ہے بجے یا بج کر، ٹھیک ہو گیا؟ کتنے بجے، اب ساتھ میں دیکھیں اے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی جب ٹائم کا ذکر آئے تو ساتھ میں یہ اے مارکر لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کتنے بجے۔ اب آگے دیکھیں ذرا اس کو، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے چھایو، جس کا مطلب ہے سوتے ہو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اصل میں یہ والا لفظ ہمارے پاس، اصل میں یہ والا لفظ تھا چھادا، جس کا مطلب صرف ہے سونا، ٹھیک ہو گیا؟ بک والوں نے کیا کیا، اس کو بنایا یہاں پہ پریزنٹ۔ تو پریزنٹ بنانے کے لیے پریزنٹ کی گرامر ہمارے پاس ہے آیو، اویو یا ہیو۔ اب ذرا غور کریں، چھادا جو ہے یہ ہادا والا ورب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے ہیو تو نہیں لگے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اکیلے دا والا ہے، تو اس کے دا کو سب سے پہلے کٹ کریں گے۔ جہاں میں پینسل رکھ رہا ہوں نا صرف اس پوائنٹ پہ غور کریں، ابھی نیچے نہیں غور کرنا۔ چھادا کے دا کو کٹ کر دیا اور ہمارے پاس صرف چھا بچ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے اینڈ والے واول کو دیکھا، یعنی کہ اس کے جو بچا دا کو کٹ کر کے اینڈ والے واول کو دیکھا۔ اینڈ والا واول اگر آ ہو یا او ہو تو اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے آیو لگاتے ہیں۔ اگر اس کا اینڈ والا واول آ یا او کے علاوہ، آ یا او کے علاوہ اور کوئی بھی ہو تو ہم اویو لگاتے ہیں۔ تو اس کا اینڈ والا واول آ ہے تو اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ آیو لگائیں گے۔ یہ میں نے آیو اٹھا کے پورا کا پورا یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہو گیا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ میں نے آیو لگانا ہے اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے، ابھی میں نے لگایا نہیں۔ اب جب ان دونوں کو ہم نے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگے؟ ان کے واول بھی مکس ہوں گے۔ یہ والا آ واول اور یہ والا آ واول مکس ہوگا، آ جمع آ از اکول ٹو آ، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، ٹھیک ہے؟
یہ والا چھیوت ویسے یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ والا آواول اور یہ والا آواول جمع ہو کے آ ہی بنتا ہے، تو جو یہ جمع ہو کے آ بنا یہ والا آ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا، یہ ایوں ختم ہو گیا اور یہ والا یو ہو بہو اٹھا کے میں نے ویسے ہی لکھ دیا۔ اب ذرا غور کریں، چھادا کا مطلب کیا ہے؟ سونا، لیکن جب اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگی تو اس کا ترجمہ سونا سے بدل کے اس کا ترجمہ ہو گیا سوتے ہو یا سو رہے ہو، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں آ گیا چھایو۔ تو یہی وہی بات اس نے یہاں پہ کی ہے، میوت کتنے شیے بجے چھایو سوتے ہو، سوال پوچھ رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں سوال پوچھ رہا ہے۔ تو اگلا بندہ جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یول، یول کہتے ہیں 10 کو، ٹھیک ہو گیا، پیور کے اورگن میں 10 کو، شی کہتے ہیں بجے، اے مارکر لگا کیونکہ ٹائم کا ذکر آ رہا ہے، ٹائم کی بات آ رہی ہے تو اے مارکر ہے ساتھ، یول شیے 10 بجے چھایو سوتا ہوں، ٹھیک ہے، ہو بھو اس نے اٹھا کے اس کو یہاں پہ لکھ دیا جو میں نے ابھی سمجھایا آپ کو، ٹھیک ہے، بس سوالیہ نشان نہیں لگایا، چھادا کے دا کو کٹ کر دیا، آیو لگایا، واول بھی مکس ہوئے، بن گیا چھایو، چھادا سونا، چھایو سوتے ہو۔ وہ کہتا ہے کتنے بجے سوتے ہو؟ وہ کہتا ہے یولشیے 10 بجے چھایو سوتا ہوں۔ یہ تھی پہلی مثال۔ ہر پیج پہ ایسے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں سمجھاؤں گا، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ابھی اسی چیپٹر میں یہی گرامر ہے تو اس کو بار بار ڈیٹیل کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پختہ ہو جائے، پھر اس کے بعد جب اگلا چیپٹر میں نئی گرامر آئے گی تو صرف ان مثالوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا ٹچ دیتا رہوں گا جو گرامر پیچھے سمجھائی ہے، انشاءاللہ اگر تو آپ غور کر رہے ہیں تو وہ کلیئر ہوتی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس آ گئی ہے۔ دوسری مثال میں یہ پرسن 1 کہتا ہے جی اونجے، اونجے کا معنی ہے کب، آگے ان دونگ ہیو، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان دونگ ہیو جس کا مطلب ہے ایکسرسائز کرتے ہو۔ اب ذرا غور کریں، اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ لفظ تھا ان دونگ ہادا جس کا مطلب ہے ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، ٹھیک ہے۔ کتاب والوں نے یہاں پہ کیا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگائی اور اس کو پریزنٹ بنا دیا، تو یہ ہادا والا جو ورب ہے اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے ہم ہمیشہ کیا لگاتے ہیں؟ ہیو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونگ میں نے ویسے ہی لکھ دیا اور ہادا پورا کا پورا ہیو میں بدل گیا۔ ان دونگ ہادا کا مطلب ورزش کرنا، ان دونگ ہیو ورزش کرتے ہو یا ورزش کر رہے ہو، پریزنٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اونجے کب ان دونگ ہیو ورزش کر رہے ہو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، یہاں ایسے ترجمہ کر لیں کہ اونجے کب ان دونگ ہیو ورزش کرتے ہو، ٹھیک ہے، کرتے ہو یا کر رہے ہو دونوں ہی پریزنٹ ہے۔ اگلا بندہ جواب دے رہا ہے، وہ کہتا ہے آچھم، آچھم کہتے ہیں صبح، ٹھیک ہو گیا، آگے لگا ہے اے، تو یہ ایک کیا ہے جی؟ ٹائم کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ لگنے والا مارکر ہے، تو وہ صبح کی بات کر رہا ہے، وقت یعنی کہ وقت بتا رہا ہے، صبح، شام، دوپہر، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے ٹائم ہے، ان کے ساتھ اے مارکر لگے گا، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں، آچھی میں، صبح میں، ان دونگ ہیو ورزش کرتا ہوں، پھر اس نے ان دونگ ہادا کو ہیو لگا کے پریزنٹ بنایا، ان دونگ ہیو، ٹھیک ہے، ان دونگ ہیو ورزش کرتا ہوں۔ آگے تیسری مثال، تیسری مثال میں پہلا بندہ کہتا ہے اونل، اونل کا مطلب ہوتا ہے آج، آگے ہے ان دونگ ہیو ایکسرسائز کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں اگلا بندہ کہتا ہے جی، کہتا ہے آنیو، نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے میں نے ایک لفظ کو مٹا دیا ہے، کیوں؟ یہ ایک تھوڑی سی ایسی مسئلہ ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو میں نے وہ لفظ ہی مٹا دیا تاکہ ابھی آپ کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اگر آپ کی بک پہ یہ لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، آگے پڑھیں۔ آچھی میں، صبح میں، آچھم صبح، اے مارکر ہے، ٹھیک ہے، جو ٹائم کے ساتھ لگتا ہے، آگے ہے ہیو کرتا ہوں، ہیو لکھا ہوا ہے نا، ہادا اصل میں لفظ ہے پورا جس کا مطلب ہے کرنا، ہادا کو پریزنٹ بنانے کے لیے ہیو لگایا تو مطلب یہ بدل گیا ہادا سے ہیو میں، ٹھیک ہے، تو ترجمہ بھی بدل گیا کرنا سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آنیو نہیں، آچھی میں، صبح میں، ہیو کرتا ہوں، یہ تھی مثالیں اگلی گرامر کی، ٹھیک ہے۔
अब देखें मामला क्या बना, ग्रामर तो हम ये पढ़ रहे थे, इसका तो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, इसमें भी सब में इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो पिछला हम प्रेजेंट टेंस सीखते आ रहे हैं वो भी यहाँ पे बड़ा इस्तेमाल हुआ। तो जो ग्रामर आपने सीखती जानी है वो अगले चैप्टर में इस्तेमाल होती जानी है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना आगे जाके फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायलॉग्स। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रामर है वो सीख ली है, ठीक हो गया। अब ग्रामर सीखने के बाद हम इसके पहले पेज पे आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 के, तब अब हम इन डायलॉग्स को पढ़ेंगे। इन डायलॉग्स को पहले इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो ग्रामर हमने सीखी है उसका इस्तेमाल होता है इन डायलॉग्स में। तो अगर डायरेक्टली हम डायलॉग्स को पढ़ें, ठीक है, तो इनमें ग्रामर इस्तेमाल हुई होगी तो अभी हमने वो समझी नहीं होगी, तो फिर डायलॉग्स भी समझ नहीं आएंगे। लेकिन अब आएंगे क्योंकि जो ग्रामर इस्तेमाल होनी है पूरे चैप्टर की वो आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। तो डायलॉग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक हेडिंग दी है जो कि ब्लैक हुई हुई है, चलिए मैं उसको नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ से शुरू करवाता हूँ। डायलॉग मेनली होता है दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू होती है, ठीक है। तो वो दो बंदे कौन से हैं, एक है सुरु, ठीक है, और एक है थुआन। सुरु एक लड़की का नाम है और थुआन एक लड़के का नाम है। ये दोनों फ़ोन पे बात करते हैं एक दूसरे से, क्या बात कर रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। शुरू लड़की वो कह रही है, अभी ये जो मैंने बॉल पेन से लिखा है ना, ये चीज़ें इन पे गौर नहीं करना, जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है वहाँ आपने चलना है। शुरू कह रही है कॉल पे, ये देखें कॉल पे ये कह रही है इससे, कहती है थुआन शी, मिस्टर थुआन। ये जो डबल शी है ना, डबल संक्षिप्त के साथ शी है, साथ ई वावल है, इसका मतलब होता है मिस्टर, ठीक है। नाम के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं, ये वाला शी नहीं है। ये वाले शी का तो मतलब है बज कर, ठीक है, ये बज गए। तो अगर मैं एक और शी डाल दूंगा, स्पेलिंग ये डाल दूंगा, तो इसका मतलब बन जाएगा मिस्टर, ठीक है। शुरू कह रही है थुआनशी मिस्टर थुआन छिगिम, अब छिगिम का मैंने क्या, अब मो क्या हेयो कर रहे हो। अब ज़रा इस पे ज़रा गौर करें आप, असल में ये लफ्ज़ था हादा, जिसका मतलब है करना, ठीक है। किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। हादा वाले के साथ हमेशा हेयो लगता है, हादा के साथ हेयो लगा तो ये किस में बदल गया, पूरा का पूरा हेयो में बदल गया। तो देखिए यहाँ पे हेयो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आगे सवालिया निशान भी लगाया है। शुरू कह रही है मिस्टर थुआन अब क्या कर रहे हो। थुआन आगे से जवाब दे रहा है, देखें रिमोट भी उसके हाथ में, ये टीवी देख रहा है तो ये जवाब दे रहा है टेलीविजनल, टेलीविज़न या टीवी। सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद टेलीविज़न है, ठीक है। अगर पूरी को अल मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, यानी कि इतनी से मुराद भी टेलीविज़न और पूरे से मुराद भी टेलीविज़न, ठीक हो गया जी। कह रहा है टेलीविज़न, आगे फायो देख रहा हूँ। अब ज़रा गौर करें, फोदा, फोदा असल में लफ्ज़ है जिसका मतलब है देखना। किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए उन्होंने इसके दा को कट कर दिया। दा को कट करके हमारे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। इसके उन्होंने एंड वाले वावल को देखते हुए, एंड वाला वावल ओ था तो इसके साथ उसने प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाया, ठीक है, ये आयो। अब जब इन दोनों को हमने इसको और इसको जोड़ के लिखा तो ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स हो गया आपस में, ठीक हो गया। ये वाला बियोब देखे यहाँ पे वैसे ही आ गया, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होके बन गया वाह, ये मैंने लिखा हुआ है वाह, ठीक है। और बाकी सिर्फ ये बचा था तो इसको भी उन्होंने उठा के हूबहू वैसे ही लिख दिया, बन गया फायो। फोदा देखना, फायो देख रहा हूँ या देखता हूँ, ठीक है। टेलीविजनल टेलीविज़न, फायो देख रहा हूँ। आगे उसने खुद तो बता दिया कि मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। पलट के सवाल करता है, कहता है सुरुशिनन, सुरुशि तुम मो क्या हेयो कर रही हो। फिर हादा से उन्होंने हेयो बनाया प्रेजेंट का टेंस लगा के, ठीक है। शुरू कह रही है छोनिन में, अब ज़रा गौर करें, सिर्फ छो से मुराद है मैं, नन मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं। तो इतनी चीज़ से मुराद भी मैं और पूरे से मुराद भी क्या है, मैं है, ठीक है। छोनिन मैं छीगिम अब योरी है यो खाना पका रही हूँ।
اصل میں لفظ ہمارے پاس ہے یہ والا، اگر آپ غور کریں، یوری ہادا، جس کا مطلب ہے کھانا پکانا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا پکانا۔ کتاب والوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ پریزنٹ کا ٹینس لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا، تو یہ ہادا والا ورب کو جب بھی ہم پریزنٹ بناتے ہیں تو پورا کا پورا ہادا کس میں بدلتا ہے؟ وہ ہیو میں بدلتا ہے۔ تو دیکھیں یوری ویسے ہی رہا اور ہادا ہیو میں بدل گیا۔ اب یوری ہادا کا مطلب کیا تھا؟ کھانا پکانا۔ اب یوری ہیو کا مطلب کیا بن گیا کہ کھانا پکا رہا ہوں یا کھانا پکا رہی ہوں یا کھانا پکاتا ہوں یا کھانا پکاتی ہوں، مطلب کہ پریزنٹ میں ترجمہ آ گیا۔ تو یہی یہاں انہوں نے کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے چھونن میں چھیگم اب یوری ہیو کھانا پکا رہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھا ہمارا ڈائیلاگ۔ اب ہم پیج نمبر 56 پہ آ گئے ہیں، 56 پہ آ گئے ہیں، ان کے بالکل اس کے اگلے پیج پہ آ گئے ہیں۔ اس ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ یہ کالم ہے، اوپر پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا یونسپ۔ یونسپ کا مطلب ہوتا ہے پریکٹس، ٹھیک ہو گیا، آگے لکھا ہوا ہے 1۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کھریمل، کھریمل کہتے ہیں پینٹنگ یعنی کہ تصویر۔ پھوگو دیکھیں، اور الماجن بالکل درست، تھانورل الفاظ، یون گیول ہاسیو ملائیں، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں درست تصویر کو، درست پینٹنگ کو دیکھیں اور جو الفاظ ہیں درست ان کے ساتھ ملائیں، یعنی کہ ہم نے کالم ملانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ووکیبلری آپ نے یاد کی ہوگی جو میں پڑھا چکا ہوں، تو آپ کالم ملائیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس پہلی تصویر میں یہ ایکسرسائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسرسائز کرنا کو کورین میں کہتے ہیں اوندونگ ہادا۔ یہ ہے ہمارے پاس اوندونگ ہادا، اس کو ہم ملا دیں گے اس کے ساتھ۔ دوسری تصویر میں یہ کھانا پکا رہی ہے عورت، تو کھانا پکانا اس کو کورین میں کہتے ہیں، ابھی سیکھ کے آئیں، یوری ہادا، تو اس کو ملا دیں گے اس کے ساتھ۔ تیسری تصویر میں دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، 12:40 ہوئے ہیں دوپہر کے۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ ٹائم کو کیسے ہم پڑھیں گے۔ یول 12 کو گھنٹوں کی تعداد ہے، اس کو پیور کورین میں کہیں گے یول تھو، آگے کہیں گے شی کا معنی بج کر، سوری سب سے پہلے کہیں گے اوہو، اوہو کا مطلب پی ایم۔ یول تھو شی 12:40 گھنٹوں کی تعداد کو پیور کورین میں بتاتے ہیں ٹائم دیکھتے ہوئے، اور منٹوں کی تعداد کو سائنو کورین میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 12:40 ہوئے ہیں اور یہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوپہر کے کھانا کھانے کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ چھومشیمل موکتا۔ اب یہ بندہ سو رہا ہے، تو سونے کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ چھادا، تو اس کو ملا دیں گے اس کے ساتھ۔ یہ میرے کالم ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی اب اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا؟ لکھا ہوا کھریمل پینٹنگ پھوگو دیکھیں، اور پھوگی مثال چھوروم کی طرح تہوارل ڈائیلاگ کو وان سونگ ہاسیو مکمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس پینٹنگ کو دیکھ لیں اور نیچے والے جو ہے نا ڈائیلاگز، ان کو اس مثال کی طرح آپ نے حل کیا ہے، آپ نے حل کرنا ہے۔ تو اس نے کیا ہے؟ اس مثال کو پڑھتے ہیں جی۔ فرضی بندہ 1 کہتا ہے چھگم اب مو کیا ہیو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہادا سے بنا ہے یو۔ وہ بندہ کیا کر رہا ہے جی؟ دیکھیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے شتا، شتا کا مطلب ہے دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کا صرف مطلب ہے دھونا، یہ نہیں کہ صرف منہ ہی دھونا یا ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونے کے لیے بھی، منہ دھونے کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ شتا کا مطلب ہے دھونا، اس کے دا کو کٹ کر کے اس نے اس کے ساتھ اویو لگایا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان دونوں کو ساتھ جوڑ کے لکھا، اویو کو اور شت دونوں کو ساتھ جوڑ کے لکھا، تو واول مکس نہیں ہوئے کیونکہ اس کے نیچے پچھم تھا، یاد رکھیں، اگر پچھم نہ ہوتا واول مکس ہو جاتے، تو یہ بن گیا شسویو۔ شسویو مطلب دھو رہا ہوں، اب منہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، چہرہ کہہ لیں۔ اچھا اب ان مثالوں کو بڑھتے ہیں۔ پہلی مثال میں کہتا ہے جی چھگم اب مو کیا ہیو کر رہے ہو، تو نیچے لکھا ہوا ہے تھیلے ویژنل، ٹیلی ویژن، پھودا دیکھنا یعنی کہ ٹی وی دیکھنا۔ تو اب کیا مثالیں میں نے خود سے حل کر کے لکھ دی ہیں۔ میں نے لکھا ہے تھیلے ویژنل ٹی وی، یہ ہو بہو ویسے ہی آ گیا۔ پھودا کو میں نے کیا وہ غور کریں، پھودا کے میں نے دا کو کٹ کیا، اس کے ساتھ میں نے آیو لگایا، ٹھیک ہے، یہ والا اور یہ والا آ مکس ہو کے وا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا پھایو، پھودا دیکھنا، پھایو دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تھیلے ویژنل ٹی وی، پھایو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مثال چھگم اب مو کیا
हेयो कर रहे हो, फिर हादा से बना हेयो। ठीक है, ये वाला हादा है करना, हादा को प्रेजेंट बनाया, हादा बदल गया हेयो लगा के हेयो में बदल गया, उसका मतलब बन गया करते हो या कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कोफिरल कॉफ़ी आ गया है माशिदा, माशिदा का मतलब है पीना। ठीक है, अब मैंने कॉफ़ी को तो उठा के वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, माशिदा को मैंने क्या किया वो देखिए, माशिदा के मैंने दा को कट कर दिया, इसके साथ मैंने लगाया ओयो। जब माशी और ओयो को मैंने साथ जोड़ के लिखा तो ई और ओ वावल आपस में जमा हो गई, ई और ओ वावल जमा होके क्या बना, यो बना। तो ये बन गया माशोयो, पी माशिदा पीना, माशोयो पी रहा हूँ या पीता हूँ। छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो, कोफिरल कॉफ़ी माशोयो पी रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट की ग्रामर लगी है, तर्जमा प्रेजेंट में ही करना है। ये ना तर्जमा कर दीजिएगा कि कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ कहते हैं कॉफ़ी पी थी, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जोन सी ग्रामर वही तर्जमा आ गया जी। छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो, फिर हर सवाल सब में एक ही है कि अब क्या कर रहे हो। इल्हादा मतलब काम करना। ठीक है, इल्हादा का मतलब क्या है, काम करना। तो मैंने लिख दिया इल हेयो, इल्हादा है, हादा वाला वर्ब को जब प्रेजेंट बनाएंगे तो हादा किस में बदलता है, हेयो में बदलता है। तो इल वैसे ही आ गया, आगे हादा जो है वो हेयो में बदल गया। इल हादा काम करना, इल हेयो काम कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूँ। चौथी मिसाल और आखिरी मिसाल आ गई, छिगिम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। तो ये उन्दोंग हादा एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो उन्दोंग हादा को जब प्रेजेंट बनाएंगे तो ये जो हादा है ये किस में बदलता है, ये हेयो में बदलता है। उन्दोंग हेयो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल को जो है वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 8 का, उसमें हम दूसरे डायलॉग को भी पढ़ लेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी हल कर लेंगे। अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ग्रामर की मिसालों को हल कीजिएगा, इसको समझिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।